someone very special. There are many specialities in the Lord Jesus Christ. We are going to share 3 specialities to you particularly. Adam and Eve witnessed with their own eyes this God. But the sin of disobedience separated them forever from God. The whole of mankind is the generation of Adam and Eve. And therefore the sin of disobedience not only separated Adam and Eve from God, it separated the whole of humanity. ஒருவரும் சேரப்படாத ஒளியில் வாசம் பண்ணும் தேவனை ஒருவரும் நெருங்கி சேரப்படாமல் போய்விட்டது. And because of the sin of disobedience, man could not approach God who dwelleth in a light where no man can approach him to. எனவே திரளான மனிதர்களை ஒரே தேவனோடு ஐக்கியப்படுத்தும்படியாக அவரோடு தொடர்புகளை செய்யும்படியாக ஒரு மத்தியஸ்தர் அவசியமாக காணப்பட்டது. Therefore, in order to unite the human masses, in order to bring them into a communication with God once again, a mediator was needed. இது நிமித்தமாக அவர் ஒரு சாதாரண மாணவராக காணப்பட முடியாது, அவர் ஒரு விசேஷித்தவராக இருக்க வேண்டும். And he had not to be an ordinary person but a very special person. இந்த மத்தியஸ்தர் சாதாரண மனிதர்களை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவராக இருக்க வேண்டும். And this mediator must be special than the normal human beings. பரிசுத்த வேதாகமம் போதிக்கிறதான திட்டவட்டமான போதனை என்னவென்றால் அந்த மத்தியஸ்தர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. And the word of God very clearly substantiates that the mediator is the man, the Lord Jesus Christ. தேவனை விட்டு பாவத்தின் நிமித்தமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற மனுக்குலத்தை தேவனோடு ஒப்புரவாக்குகிற நெருங்கி சேரப்படுகிற ஒரே மத்தியஸ்தர், உண்மையான மெய்யான மத்தியஸ்தர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. The only, the true and the real mediator between God and man, who can unite man with God, who can reconcile man with God, who is separated from God because of disobedience, is the Lord Jesus Christ alone. தேவனோடு மனிதனை நெருங்கி சேரப்படுகிறதான மத்தியஸ்தர்களை குறித்து தவறான போதனைகளும் கூட உலகத்தில் காணப்படுகிறது. This world is full of wrong doctrines about mediators who can reconcile man with God. அநேக பரிசுத்தவான்கள் அந்த மத்தியஸ்தர்கள் சொல்கிறார்கள். Many call many saints to be those mediators. இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாகிய மரியாள் கூட மத்தியஸ்தர்கள் சொல்கிறார்கள். And they say that Mary, the mother of Jesus, is one of those mediators. இதுபோல பல தவறான போதனைகள் காணப்படலாம். And many erroneous doctrines can be found. திட்டம் தெளிவாக பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதான காரியம் என்ன? But what is the thing that Saint Paul very emphatically claimed? கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையை சொல்கிறேன், பொய்யல்ல. I speak the truth in Christ and not a lie. எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக ஒப்புக்கொடுத்ததான மனிதனாகிய கிறிஸ்து இயேசுதான் அந்த மெய்யான ஒரு மத்தியஸ்தராக, தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தராக காணப்படுகிறார். The Lord Jesus Christ who gave himself a ransom to redeem all of mankind is the real mediator between God and man. கோடிக்கணக்கான மனிதர்களுக்கும் ஒரே தேவனுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தராக இருக்கக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒரே ஒருவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. And the only person who has the worthiness to stand as a mediator between the millions of human population and God is the Lord Jesus Christ alone. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே ஏராளமான விசேஷங்கள் அடங்கி காணப்படுகிறது. And there are many specialities hidden in the Lord Jesus Christ. இந்த மத்தியஸ்தரை பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. We need a very clear understanding about this mediator in our lives. சிலுவையில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடூரமான வேதனைகளை அவர் சந்தித்தார். The Lord Jesus Christ was meted out much cruelty upon the cross. விதமான விபரீதங்களை எல்லாம் அவர் சகித்தார். He endured such contradiction. சிலுவையின் பாடுகள் மற்றும் தனக்கு நேரிட்ட எல்லா விபரீதங்களையும் அவர் சகிக்கிறவராக காணப்பட்டார். And he endured all sufferings and contradiction of sinners that was meted out to him upon the cross. தனக்கு முன்பாக வைத்திருந்த அந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எல்லாம் சிலுவையை சகித்தார் என்று எபிரேயர்களுக்காக எழுதியிருக்கிறார். Writer to the Hebrews writes that he despised the shame and endured those sufferings because of the joy that was set before him. அவருக்கு முன்பாக இருந்த அந்த சந்தோஷம் என்ன? What was the joy that was set before Jesus? ஜனங்கள் அவருடைய நித்திய மனவாட்டி அபிஷேகப்பட போகிறார்கள். One group of people are going to be gathered as his eternal bride. தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு இந்த சாக்கியத்துக்குரியவராக மாறப்போகிறார்கள். And they are going to be reconciled with God and made people of that privilege. ஆகவே சிலுவையில் அவர் சகித்ததான அந்த வேதனை
வேதனை ஒரு வேதனையாக அவர் தோன்றவில்லை. Therefore, the pain that he endured on the cross did not seem to be pain to him. அவர் தன்னுடைய மனவாட்டியை அவர் சிலுவையிலே வேதனைப்பட்டிருக்கும் போது அவர் தன்னுடைய நித்திய மனவாட்டியை அவர் தூரத்திலே அவர் காண்கிறார். When he was enduring that pain and agony on the cross, he saw afar off his eternal bride right on the cross. அந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அந்த அவமானம், அந்த வேதனை, அந்த விவரம் எல்லாவற்றையும் அவர் சகித்துக் கொள்கிறார். Who for the joy that was set before him endured the cross and endured all the suffering and even the shame. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அன்றைக்கு நானும் நீங்களும் அவருடைய மனதில் நாம் காணப்பட்டோம். Therefore, right when Jesus was hanging on the cross during those days, we were seen in his mind. அவருடைய மனதில் என்னையும் உங்களையும் அவருடைய நித்திய மனவாட்டியாக அவர் கண்டார். அவருடைய மனதில் அவர் சிலுவையிலே பாடுபடும் போதே நம்மை அவர் விதமாக கண்டார். Right when he was suffering on the cross, he saw you and I as his eternal bride in his mind. நமக்கும் இப்படிப்பட்டதான ஒரு தூர பார்வை, இயேசுவுக்கு எப்படி ஒரு தூர பார்வை இருந்ததோ அதுபோலவே நமக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தூர பார்வை அவசியம். Just like Jesus had a foresight, we also need such a foresight. இதற்காக அவர் ஆத்தும வருத்தத்தை அடைந்தார் என்று 53ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம். Because of that he underwent travail in his soul, we read in Isaiah 53. மற்றவர்களுக்காக அழுது 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 அதிகமாக காணப்பட்டார். And he was shedding tears and he wept for the people. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. ஆகவே நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த மத்தியஸ்தரை குறித்து நாம் தெளிவாக அறிந்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Therefore we need to have a clear understanding about this mediator in our lives. இந்த மத்தியஸ்தர் முதலாவது விசேஷித்த நாமத்தை உடையவராக காணப்படுகிறார். First of all, this mediator has an excellent name. மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசேஷித்த நாமத்தை உடையவராக காணப்படுகிறார். This mediator, the Lord Jesus Christ, has an excellent name. இரண்டாவதாக விசேஷித்த ஊழியத்தை உடையவராக காணப்படுகிறார். Secondly, he has an excellent ministry. மூன்றாவதாக அவர் விசேஷித்த பலியாக அவர் காணப்படுகிறார். Thirdly, he is an excellent sacrifice. முதலாவதாக விசேஷித்த நாமத்தை உடையவர். First of all, he has an excellent name. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். Hebrews chapter 1 verse 4. இவர் தேவதூதரை பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டாரோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவர் ஆனார். Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. தேவதூதரை பார்க்கிலும் விசேஷித்த நாமத்தை அவர் சுதந்தரித்துக் கொண்டார். He has inherited or obtained a more excellent name than the angels. தேவதூதர்களையும் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளையும் விட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிக மகிமை உள்ளவராக விளங்கினார். Lord Jesus Christ was more glorious than the angels or the Old Testament prophets. இது நிமித்தமாக அவர்களை விட விசேஷித்த நாமத்தை அவர் சுதந்தரித்துக் கொண்டார். Because of that, he inherited a more excellent name than them. தேவதூதர்களுக்கோ தீர்க்கதரிசிகளுக்கோ இப்படிப்பட்ட விசேஷித்த நாமம் கிடைக்கவில்லை. The angels or the Old Testament prophets did not obtain such an excellent name. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டது எப்போது? When did the Lord Jesus Christ inherit a more excellent name? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பும் அவருடைய ஜீவியமும் மிகவும் மேன்மையானதாக உன்னதமானதாக இருந்தது. And the birth and the life of the Lord Jesus Christ was sublime and it was more excellent. அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து அவர் பரலோகத்துக்கு போனபோது அவர் விசேஷித்த நாமத்தை அவர் சுதந்தரித்துக் கொண்டார். When he died, when he resurrected and ascended to the heaven, he inherited a more excellent name. அவருடைய பிறப்பு மேன்மையாக இருந்தது. His birth was excellent. இந்த உலகத்தில் அவர் ஜீவியம் மேன்மையாக இருந்தது. The life that he lived upon the earth was sublime. அவர் செய்த ஊழியங்கள் மேன்மையாக காணப்பட்டது. The ministries that he performed were sublime. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நாம் பார்க்கும்போது When we read about the birth of the Lord Jesus Christ, கன்னிகையின் வயிற்றில் பரிசுத்த ஆவியினாலே அவர் உட்பவித்து பிறந்தார். he was conceived in the womb of a virgin by the Holy Spirit and was born. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி, As it is mentioned in John chapter 1 and verse 30, the Old Testament saints and the prophets, அவர்கள் இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது இரத்தத்தினாலும் மாம்ச சித்தத்தினாலும் புருஷனுடைய சித்தத்தினாலும் பிறந்தவர்கள். they were born of blood and the will of the flesh and the will of man. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், தீர்க்கதரிசிகள் விசேஷமானவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் இரத்தத்திலும் மாம்ச சித்தத்திலும் புருஷனுடைய சித்தத்திலும் பிறந்தவர்கள். Though the Old Testament saints, the prophets were special people, they were born of blood
of the will of the flesh, of the will of man. மேலும் எபிரேயர் 1 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது Further, when we read Hebrews chapter 1 and verse 6, மேலும் தமது முதற்கையானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்தபோது தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுதுகொள்ள கடவர்கள் என்றார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் பிறந்த போது தேவதூதர்கள் யாவரும் அவரை தொழுது கொண்டார்கள். when the Lord Jesus Christ was born into this world, all the angels worshipped him. யாரும் பிறந்த போது தேவதூதர்கள் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்வதற்கான பிறந்த போது தேவதூதர்கள் அவரை தொழுது கொள்வதற்கான சிலாக்கியம் யாருக்குமே கிடைக்கவில்லை. Nobody in history has got the privilege of having the worship of all the angels right at their birth. மேலும் மத்தேயு 3 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது Further, when we read Matthew 13:17, அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறின போது வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது. and when the Lord Jesus Christ was baptized and when he came out of the water, the heavens were opened to him. பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல அவர் மேல் வந்தார். And the Holy Spirit descended upon him as a dove. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்ற சத்தம் வானத்திலே இருந்து கேட்டது. And the voice resounded from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased." யோவான் 17 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்திலும் John 17:5, மறுரூப மலையிலே அவர் மகிமை அடைந்த போது when he was transfigured in the Mount of Transformation. Matthew 17:5. அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவரின் மேல் இறங்கிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. மறுரூப மலையில் அவர் மறுரூபமான போதும் கூட இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்ற சத்தம் உண்டாயிற்று. When he was transfigured in the Mount of Transformation also, there was a voice from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased, hear ye him." மாத்திரமல்ல, கோர சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு பல பாடுகளை அவர் பட்டு அவர் ஜீவனை விட்ட போது பல அற்புதங்கள் நடைபெற்றது. When he suffered and was beaten on the cross, when he was slain, many miracles took place. மத்தேயு 27 ஆம் அதிகாரம் 51 52 ஆம் வசனங்களை படிக்கிறோம். We can read about that from Matthew's Gospel chapter 27, 51 and 52. அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. பூமியும் அடுத்தது, கண்மலைகளும் பிளந்தது, கல்லறைகளும் திறந்தது. நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது. அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு பல பாடுகளை விட்டு அவர் ஜீவனை விட்ட போது இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது. When he was slain on the cross and he gave up the ghost, these miracles took place. தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. And the veil of the temple in Jerusalem was rent in twain from the top to the bottom. பூமி அதிர்ந்தது, அநேக கல்மலைகள் பிளந்தன. The earth quaked and many rocks were rent. நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய கல்லறைகள் திறந்தது. Many bodies of the saints which slept, the graves were opened. அவருடைய சரீரங்கள் எழும்பினது. Their bodies resurrected. அதான் இயேசு கிறிஸ்து அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பின்பு After Jesus was buried, 1 பேதுரு 3 ஆம் அதிகாரம் 18 19 ஆம் வசனங்கள் 1 Peter chapter 3 verses 18 and 19. ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் பாவங்களை நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்திலே கொலையிட்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பின்பு அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு அந்த ஆவியிலே போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு அவர் பிரசங்கித்தார். After Jesus Christ died, he was buried. He was quickened by the Spirit, and he went to the Spirit and preached unto the spirits in prison. எந்த பழைய ஏற்பாட்டு ஆசாரியர்களும் எந்த தீர்க்கதரிசிகளும் செய்யாத இந்த காரியங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்தார். The Lord Jesus Christ performed these acts which no Old Testament saints or prophets can perform. எனவே அவர் விசேஷித்த நாமத்தை உடையவர் என்று நாம் சொல்லலாம். Therefore, we can say boldly that he has a more excellent name. ஆனாலும் அவர் விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டு மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு போன ஒரு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டார். Nevertheless, he inherited this more excellent name when he died, after he was buried, and he resurrected and went to heaven. பிலிப்பியர் 2 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனத்தை படிக்கும்போது When we read Philippians chapter 3 verse 8, அவர் சிலுவையில் மரண பரியந்தம் அவர் தன்னை தானே தாழ்த்தினார். he humbled himself to the death of the cross. இதெல்லாம் பின்புதான் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட்டு எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவர் பெற்றுக் கொண்டார். And when he humbled himself in the death of
special name than about our every name. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். Ephesians chapter 1 verse 20. எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பெயர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை உயிர்த்தெழுந்து பெற்றுக்கொண்டார். English has obtained the name that is above all names. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றி நாம் வேதத்தை பார்க்கும்போது When we read about his resurrection in the word of God, 2ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது Psalm 2 and verse 7 when we read, தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்வேன். கர்த்தர் என்னை நோக்கி, நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெனிப்பித்தேன். நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெனிப்பித்தேன். You are my son, this day I have begotten thee. இந்த வார்த்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை பற்றி விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is a verse said about the resurrection of the Lord Jesus Christ. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 13ஆம் அதிகாரம் 32 33ஆம் வசனங்கள். Acts chapter 13 verses 32 and 33. நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று 2ஆம் சங்கீதத்திலே எழுதியிருக்கிறபடியே இயேசுவை எழுப்பினதினாலே தேவன் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அருளிச் செய்த வாக்குத்தத்தத்தை அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நிறைவேற்றினார் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God. என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றி விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said about his resurrection that thou art my son, this day have I begotten thee. எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்படி கிடைத்தது? How did Jesus obtain a name far above all names? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்போதும் பிதாவாகிய தேவனோடிருந்து தேவ சித்தம் செய்தபடியால் அவர் விசேஷித்த நாமத்தை பெற்றுக்கொண்டார். Because the Lord Jesus was forever with God the Father and was doing the perfect will of the Father, he received